वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नम न जन्माद्यस्य यतोन्विनिमयादितरतस्य अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त्यं सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावहः पुत्रेति तन्मयतया तरवोति नेदुस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्ये तत्र कृतिभिः सुषुभितत्क्षणात्। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव च एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मस्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో లాస్ట్ వీక్ మనము దక్ష ప్రజాపతి యొక్క సంతానం గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము. దక్ష ప్రజాపతికి సంతానాలు అంటే ఇద్దరు భార్యలు అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాము. అలాగే దక్ష ప్రజాపతికి శ్లోకం. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ మాతాజీ. యా, శ్లోకం చదువుకుందాం మాతాజీ. సో అదేనా 16th శ్లోకమేనా మళ్ళీ? అంటే 16th to 18th కదా ప్రభుజీ. 19th నిన్న చెప్పేశాం కదా. 19th. ఓకే, యా. నిన్న నేను 16th 18 చెప్పలేదు ప్రభుజీ, నాకు నెట్వర్క్ లేక. అది కూడా చెప్పండి మాతాజీ. అనంతం అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవస్య సుఘోషమణి పుష్పకౌ కాశ్యచ్చ పరమేస్వాహ శిఖండీ చ మహారథః దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిచ్చ పరాజితః ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः संकान्तद्मुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण प्रभुजी. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఎక్సలెంట్. 19th కూడా చెప్తారా? చెప్తాను ప్రభుజీ, అంటే ప్రాక్టీస్ అవ్వలేదు కానీ చెప్తాను ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యధారయత్ నభ్యశ్చ పృథివీం చైవ తుములోహో అభ్యునాదయన్.
వెరీ గుడ్, హరే వెరీ కృష్ణ గుడ్. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ మాతాజీ, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరి బోల్. ఓకే, అను మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తప్పులంటే మన్నించండి ప్రభుజీ, చెప్తాను. పర్లేదు మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. చఘోష దాత రాష్ట్రాన హృదయాన యదారయత్ నసబచ్చ పృథివే చైవ తుములోక తుములోక భయోనాయద్. తుములోభ్యను నాదయన్. ఓకే. సఘోషోదాష్ట్రార్థరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్య అనునాదయన్. అనునాదయన్. ఓకే, ఓకే వెరీ గుడ్. ప్రభుజీ. నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే. వేణుశ్రీ మాతాజీ ట్రై చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్తాను ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. సఘోషో దాత రాష్ట్రానం హృదయాన్ వ్యదార్యత్ నభశ్చ పృథ్వీం చేవ తుములో అభ్యనాదాయన్. అభ్యనునాదయన్. తుములో అభ్యనునాదయన్. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్ మాతాజీ, వెరీ నైస్. ఓకే, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. కృష్ణుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం కదా. భాగవతంలో దక్ష ప్రజాపతి, అతని భార్యలు, తర్వాత అతని సంతానం గురించి మనము లాస్ట్ వీక్లో డిస్కస్ చేశాము. సో దక్ష ప్రజాపతి ఎవరు అనేటువంటిది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ దక్ష ప్రజాపతి ఎవరు అంటే, కనిపిస్తుందా మాతాజీ స్లైడ్? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, నైస్ మాతాజీ. సో భగవంతుని బ్రహ్మదేవుని బొటన వేలు, కుడి బొటన వేలు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వి షుడ్ బి రిమెంబరింగ్ ఏ అంగం నుంచి ఏ బ్రహ్మపుత్రులు జనించారని. కొంతమంది మానసపుత్రులు 9 మంది ప్లస్ నారదుడు, వీళ్ళందరూ కూడా 10 మంది బ్రహ్మదేవునికి మనస్సుతో, అంటే తలుచుకున్న వెంటనే తన మనస్సు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి వాళ్ళు, దివ్యమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. అంటే చూడండి, అప్పుడు ఆ కాలంలో ఏమిటంటే, భగవంతుడు మన హృదయంలో ఉండి మనం ఏది తలుచుకుంటే, అంటే భగవంతుని మనం ఎంత తీవ్రంగా ధ్యానము చేసి మనకు కావలసినది కోరుకుంటే భగవంతుని కృపతో అది నెరవేరుతుంది. ఇప్పటిలాగా మనము అందుకే కృతయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగంలో కూడా ఇంకా ఆరంభంలోనే ఉన్నాం మనము. అయినప్పటికీ డిటీరియేట్ అయిపోయింది, అలా క్షీణించింది అనమాట ఆ పవర్ అనేటువంటిది భగవంతునితో. ఆ కాలంలో ఏంటంటే రాజులు, పురుషులు, మానవులు అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తే వాళ్ళు దేవతలతో సంభాషించేటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం ఇది గోకర్ణుని కథలో విన్నాము. దుందుకారి అనేటువంటి తన అన్నని ఎలాగా మోక్షానికి పంపించాడు అంటే, ఆయన గోకర్ణుడు మహాశక్తి సంపన్నుడు. ఆయన అన్ని తీర్థయాత్రలు చేసి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంటి ముందు ఆ దుందుకారి అనేటువంటి దైత్యము, అంటే ఆ భూతము ఇంటి ముందు ఉన్నదన్నమాట. అది రోజుకి ఒక ఆకృతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అతను తన ధ్యాన శక్తితో గమనించి ఇది ఎవరో కాదు అని చెప్పి మంత్రించి ఆ నీళ్ళని దాని మీద ప్రోక్షిస్తే అతను కనిపించాడు. నేను నీ అన్ననే, నాకు ఈ దేహం నుంచి ముక్తిని కలిగించమంటే, అప్పుడు ఆ గోకర్ణుడు ఏం చేశాడంటే తన మహాసంపత్తి శక్తితో అందరినీ అడిగాడు. ఎవరు దానికి సమాధానం తెలపలేకపోయారు, ఎలాగ విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి. అప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే తన తపశ్శక్తితో సూర్యుని చలనాన్ని ఆపాడు. చూడండి, అంటే ఎంతటి పవర్ ఉన్నది. మనము ధ్యానం అంటే ఆ గాయత్రి మంత్రాలకి ఎంతటి పవర్ ఉంటుందో అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఎందుకు అది చెప్తున్నామంటే, బ్రహ్మదేవుని మానసపుత్రులకి అంత పవర్ ఉన్నది. ఆయన్ని ధ్యానించినటువంటి ఆ గోకర్ణుని కూడా అంతటి శక్తి లభించింది. అప్పుడు సూర్య భగవంతుడు ఆదేశిస్తాడు, నువ్వు ఏది చేసినా లాభం లేదు, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని సప్తాహ విధిలో, అంటే 7 డేస్లో
కంప్లీట్గా భాగవతాన్ని వినిపించు అతనికి. అతడు శ్రద్ధగా వింటే అతనికి ఆ భూత యోని నుంచి అతనికి విముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తాడనమాట. కాబట్టి అంతటి శక్తి సంపన్నులు కలిగినటువంటి వాళ్ళు పుత్రులు భగవంతునికి, బ్రహ్మదేవునికి. అటువంటి వాళ్ళలో దక్ష ప్రజాపతికి ఏం చేశాడు, తన కుడి బొటల వేలు నుంచి అతన్ని ఉద్భవింపచేశాడు దక్ష ప్రజాపతిని. అంగుష్టం అంటారు, అందుకే దక్షుడు అంటే కేపబిలిటీ, కెపాసిటీ అనేటువంటిది మనము తెలుసుకున్నాము. సో ఆ దక్ష ప్రజాపతికి 2 భార్యలని చెప్పుకున్నాము, ప్రసూతి, అసిక్రి అనేటువంటి వాళ్ళు. సో ప్రసూతి నుంచి 24 మంది కుమార్తెలను పొందాడు. తర్వాత వీళ్ళని స్వయంభువ మనము శ్వేతరూపాదేవి తన కుడి భుజం నుంచి ఉద్భవించి వాళ్ళకి ఉత్తానపాదుడు, ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి 2 అబ్బాయిలని, తర్వాత 3 అమ్మాయిలని, ఎవరు, ఆకూతి, ప్రసూతి, దేవహుతి అనేటువంటి అమ్మాయిలని వాళ్ళు స్వయంభూమను శతరూపదేవి వాళ్ళకి జన్మని ఇచ్చారనమాట. సో వాళ్ళలో మళ్ళీ దేవహుతిని కర్దమ ప్రజాపతికి, తర్వాత రుచి ప్రజాపతికి ఆకూతిని, తర్వాత ప్రసూతిని దక్ష ప్రజాపతికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారనేటువంటిది మనము తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. సో అలాగే దేవహుతికి కర్దమ ప్రజాపతికి పుట్టినటువంటి వాడు, ఉద్భవించినటువంటి వాడు కపిలనామక పరమాత్ముడు. అతడే సాంఖ్య యోగం అనేటువంటి దాన్ని చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అసలు జీవితంలో శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎలాంటిదో శ్రీమద్ కపిల ఉపదేశం కూడా అటువంటిది. అంటే ఎలాగ సృష్టి ఉద్భవించింది, ఎలాగ మన మనసులో ఉంటుంది అనేటువంటిది అన్నీ కూడా అందులో చెప్తున్నాడు అనమాట. అది సో దక్షిణ పుత్రులు అంటే ప్రజా ఉత్పత్తి గురించి భగవంతుడు ఉపదేశించాడు. కాబట్టి దక్ష ప్రజాపతి ఏం చేశాడు, 10,000 మంది పుత్రుల్ని పొందాడు. వాళ్ళందరూ కూడా పెళ్లి చేసుకోండిరా అంటే, మేము తపస్సు చేసుకుని వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాము, ఎందుకంటే మాకు జీవితాన్ని అసలు ఏమిటని తెలుసుకోవాలి అంటే. వాళ్ళు తపస్సుకి వెళ్ళినప్పుడు నారద మహర్షి వాళ్ళని దారి మళ్ళిస్తాడు. సంసారంలో ఏముంది, నిస్సారమైనటువంటి సంసారము, మీరందరూ కూడా భగవంతుని ధ్యానించి మోక్షాన్ని పొందండి అని వాళ్ళకి ఉపదేశిస్తే వాళ్ళు అలాగే అని చెప్పేసి తపస్సు చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి వాపసు రారన్నమాట. అప్పుడు దక్ష ప్రజాపతికి కోపం వస్తుంది, నారద మహర్షి ఇలా చేశాడు అని చెప్పేసి. సరే పోనీలే, ఎలాగో అతడు కూడా నా సహోదరుడే కాబట్టి క్షమిస్తాడు. మళ్ళీ రెండవసారి ఏం చేస్తాడు, 1000 మంది శబలాశ్వులు అనేటువంటి వాళ్ళని పొందుతాడనమాట. ఆ శబలాశ్వులు కూడా తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు. రానప్పుడు తిరిగి రానప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు చేశారు ఇది అని తెలుసుకుంటాడు. నారదుడే ఇలా చేశాడని చెప్పేసి నారదునికి శపిస్తాడు, నువ్వు ఒక్క నిమిషం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, త్రిలోక సంచారి అయిపోవు అని చెప్పిస్తే, నాకు కావలసింది కూడా అదే, నారాయణుని నామ మహిమని అన్ని లోకాల్లోనూ ప్రచారం చేయడానికి మంచి శాపం కూడా నాకు వరం అయిపోయింది అని అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని వెళ్తాడనమాట. సో ప్రసూతికి జన్మించినటువంటి 24 మందిని ఎవరెవరికి ఇస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేశాము. ధర్మదేవతకి 13 మందిని, యమధర్మరాజుకి వాళ్ళ పేర్లు శ్రద్ధ, లక్ష్మి, ధృతి, తృష్టి, మేధ, క్రియా, బుద్ధి అనేటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత భృగు మహర్షి, ఈ భృగు మహర్షి తర్వాత ఖ్యాతీదేవికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు. భృగు మహర్షికి ఖ్యాతీదేవికి కలిగినటువంటి సంతానం ఎవరు అంటే లక్ష్మీదేవి, స్వయాన విష్ణుదేవునికి పత్ని అన్నమాట ఆవిడ. సో లక్ష్మీదేవి తల్లి అంటే భార్గవ, అందుకే మనకి భృగువాసరే అంటాము. భృగువాసరం అంటే శుక్రవాసము. మనం మామూలుగా శుక్రవాసం అనే దానికంటే కూడా లక్ష్మీదేవికి ఏమిటి ప్రియం అంటే, ఎవరికైనా పుట్టింటి మీద ఎక్కువ మమకారం ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ ఆడవాళ్ళకి. పుట్టింటి అంటే తల్లి తండ్రి, వాళ్ళ సోదరులు, చెల్లెళ్ళు, అక్కలు అంటే అంత ప్రాణం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అదంతా వదిలి పెట్టి ఇక్కడికి భర్త దగ్గరికి వచ్చి ఉంటుంది. కాబట్టి అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది అలా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి శుక్రవారము అన్నా కూడా హ్యాపీ. శుక్రుడు ఎవరు, తన సోదరుడు. భృగు మహర్షి ఖ్యాతీదేవికి పుట్టినటువంటి ఇంకొక పుత్రుడు ఎవరు అంటే భృగు మహర్షి. శుక్రవారం అన్నా ఆవిడకి హ్యాపీ. భృగువారం అంటే తండ్రి తల్లిని జ్ఞాపకం చేస్తుంది కాబట్టి అది ఇంకా ఎక్కువ ప్రీతి అని చెప్తారనమాట. భృగువాసరే, శుక్రవాసరే. తర్వాత లక్ష్మీవాసరే అని కూడా, లక్ష్మీవాసరం అంటే శుక్రవారానికి పేరు అన్నమాట. సో లక్ష్మీదేవి. తర్వాత శివునికి సతీదేవిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు. ఆవిడకి దాక్షాయణి అని కూడా పేరు అని మనము తెలుసుకున్నాము లాస్ట్ వీక్లో. తర్వాత అగ్నిదేవతకి, పితృదేవతలకి మిగతా వాళ్ళని కూడా ఇచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాడు
ఈ దక్ష ప్రజాపతి, తర్వాత ప్రసూతి. తర్వాత దాక్షాయణి కథ గురించి మనం లాస్ట్ వీక్లో డిస్కస్ చేశాము. దాక్షాయణి అంటే దక్షుని కుమార్తె సతీదేవి ఎలాగ అవమానానికి గురి అవుతుంది, పిలవకపోయినా ఆ యాగానికి వెళ్ళి తన భర్తకి తగినటువంటి గౌరవం ఇవ్వనప్పుడు, సరే నేను ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళడము అసాధ్యము, వెళ్ళను, నా నా భర్తకే నువ్వు అవమానం చేసినప్పుడు నా భర్తని ఎప్పుడు నన్ను ఈ దాక్షాయణి అనే పేరుతో పిలుస్తాడు, నాకు గుర్తు వచ్చినప్పుడంతా ఈ అవమానం గుర్తొస్తుందని చెప్పి తను ఆ దేహాన్ని అగ్నికి అర్పించేస్తుంది. తనే అగ్నిని సృష్టించుకొని తన తపశ్శక్తి చేత ఆ అగ్నిలో తన దేహాన్ని వదిలిపెడుతుంది అన్నమాట. అది మనం లాస్ట్ వీక్లో డిస్కస్ చేశాము. సో తర్వాత దక్షునికి ఎలాగా వీరభద్రుడు అనేటువంటి వాడు తనని అందరినీ ఆ యజ్ఞాన్ని నాశనం చేస్తాడు. తర్వాత శివుడు వచ్చి ఆ సతీదేవి లేబరాన్ని తీసుకుని అన్ని చోట్ల వీర తాండవం చేస్తాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు తన చక్రముతో దాన్ని 51 భాగాలు చేసి అది అన్ని శక్తిపీఠాలుగా ఉద్భవించిందని తెలుసుకుంటాము. తర్వాత శివుడు ఏం చేస్తాడు, త్రిశూలంతో దక్ష ప్రజాపతి యొక్క శిరస్సుని ఖండించి అతన్ని యజ్ఞానికి అదే ఆహుతి ఇచ్చేస్తాడనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ యజ్ఞం కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తే మళ్ళీ ఒక మేక తలని తీసుకొచ్చి దక్షునికి అమరుస్తారు. తర్వాత దక్ష ప్రజాపతి ఆ యజ్ఞాన్ని పూరిస్తాడు అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాము. అంటే ఇందులో మనకి లెర్నింగ్ పాయింట్స్ ఏమిటి, లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేశాము. ఎవరైనా కూడా అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాల్ని మనము గౌరవంతో స్వీకరించాలి, ఒకటి. రెండవది ఏమిటి, శివుణ్ణి ఎవరైనా దూషిస్తే వాళ్ళకి తల ఎగిరిపోతుంది. ఇలాగ దక్ష ప్రజాపతి ఎలా తన తలని కోల్పోయాడు, ఎంత దక్షుడు, బ్రహ్ముని యొక్క బ్రహ్మదేవుని పుత్రుడు అయినప్పటికీ శివ వైష్ణవులలో అసలు శివునికి కేశవునికి తేడా లేదు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు స్వయాన తన అంశని ముగ్గురులోనూ ఇచ్చాడు. వాళ్ళ కార్యాలు వేరు. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు, రక్షకుడు శ్రీ మహావిష్ణువు, ప్రళయాన్ని అంటే ఈ మొత్తము అతని కృష్ణుని అనుజ్ఞకు అనుసారంగానే సృష్టిని అంతం చేసేటువంటి వాడు కూడా శివుడు ఏమిటంటే మనకి తొందరగా ప్రసన్నుడవుతాడు. ఆయన్ని కోరుకున్న వెంటనే మనకి వరాలు గుప్పించేస్తాడు. కొద్దిగా కష్టము బ్రహ్మదేవుని మెప్పించడము, ఇంకా కష్టము శ్రీ మహావిష్ణువుని మెప్పించడం. ఎందుకంటే శ్రీ మహావిష్ణువు వాసుదేవుడే మనకి ఆ మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి అతను. అందుకే శ్రీ మహావిష్ణువు అంత తొందరగా ప్రసన్నుడు కాడు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే తప్ప. ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేయాలంటే ఎంతో శ్రమించాలి. మామూలు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ పాస్ అవ్వాలంటే చాలా ఈజీ. సో ఇది మనము డిస్కస్ చేశామన్నమాట. సో తర్వాత దక్షుని పునర్జన్మ ఇవన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేశాము. మొదటి జన్మలో శివుని ఆగ్రహానికి గురి అయిన దక్షుడు చాక్షుష అనేటువంటి మన్మంత్రాల్లో ప్రచేతసులు మరియు మారీషుల పుత్రుడిగా మళ్ళీ పుట్టాడనమాట నెక్స్ట్ జన్మలో. అప్పుడు ఆయనకి అసిక్రి అనేటువంటి ఆవిడ భార్యగా లభించింది. ఈసారి ఆయన 60 మంది కుమార్తెలను పొందాడు. వీళ్ళలో 13 మందిని కశ్యప మహర్షికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేశాం. కశ్యప ప్రజాపతి సంతానం గురించి మనము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వి విల్ కంటిన్యూ. సో దక్ష ప్రజాపతికి వీళ్ళలో 60 మందిలో కూడా 13 మందిని కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. 27 మందిని చంద్రునికి ఇచ్చాడనమాట దక్షుడు. అందులో ఈ 27 పుత్రికలే మనకి నక్షత్రాల రూపం, అశ్విని, భరణి, కృతిక అవనేటువంటి ఉన్నాయి కదా నక్షత్రాలు. ఈ నక్షత్రాలన్నీ కూడా దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కుమార్తెలు అనమాట. వీళ్ళందరినీ కూడా మన చంద్రునికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. సో అది ఇంకా భాగవతంలో ఇంకా చాలా డిస్కషన్ ఉంది. దాంట్లో చంద్రునికి తన చివరి భార్య అయినటువంటి రోహిణి మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ అన్నమాట. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దక్ష ప్రజాపతికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటే దక్ష ప్రజాపతి అప్పుడు చంద్రునికి శపిస్తాడనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే అందరినీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అందరినీ సమంగా చూడాలి, అంతేకాని ఒకళ్ళలో విశేషమైనటువంటి ప్రేమ, ఒకరి మీద నిరాదరణ అనేటువంటిది ఉండకూడదు అనేటువంటి లెసను అందులో మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో అది దక్ష ప్రజాపతి యొక్క సంతానము, వాళ్ళ భార్యల గురించి అన్నమాట. సో 27 మంది దక్షుడు చంద్రునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు. అశ్విని నుంచి రేవతి
వరకు 27 నక్షత్రాలు, అశ్విని, భరణి, కృతిక, రోహిణి అనేటువంటిది. సో 13 మంది కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు. 10 మంది ధర్ముడు, విశ్వదేవులు, సాధ్యులు వంటి దివ్య శక్తుల యొక్క మాతలు అవుతారనమాట. ధర్మునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు అనమాట. సో 27 + 13 40, 40 + 10 50. ఇంకా 10 మందిని అంగీరసుడు, కృషాసుడు వంటి మహామునులకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడనమాట. అంటే ఎలాగ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి అనేటువంటిది, అంటే సంతానోత్పత్తి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రయోజనం గురించి ఆ సంతానం మనం అందుకే పుత్రులు ప్రయోజకులు అవ్వాలని కోరుకుంటాము, పుత్రులు కానీ పుత్రికలు కానీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ టు లీడ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ అనిమల్స్కి మనకి అదే తేడా. జంతువులకి మనకి తేడా ఏమిటంటే జంతువులు కూడా అన్ని పనులు చేస్తాయి, 4 పనులు చేస్తాయి. అంటే ఈటింగ్, మేటింగ్, స్లీపింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్. అంటే తినడము, తర్వాత సంతానాన్ని కలగడము, పడుకోవడము, భయం వేస్తే రక్షించుకోవడం, ఇవన్నీ జంతువులు చేస్తాయి. మానవులకి మానవులు కూడా అదే చేస్తే మానవులకి జంతువులకి తేడా లేదు కదా. భగవంతుని శరణు వేడడము, భగవంతుని గుణాలని కీర్తించడము, వినడము, ఆ నవవిధ భక్తులు చేయడం వలన మానవులకి జంతువులకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అందుకే వీళ్ళు మనకి ఈవెన్ చూడండి, కర్దమ ప్రజాపతిని దేవహూతి ఎందుకు కోరుకున్నది? ఆవిడ స్వయంభువ చక్రవర్తి, ఆయన స్వయంభువ అంటే బ్రహ్మదేవుని కుడి భుజము నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అతని కుమార్తె అయినప్పటికీ ఆయన నాకు ఆ కర్దముడు బ్రహ్మదేవుని నీరుడి నుంచి ఉద్భవించినటువంటి మహారుషి, ఆయన మహామహిమాత్మతుడు, ఆయన నుంచి కపిల భగవంతుడు పుడతాడనేటువంటిది తెలుసు, అవతారం తీసుకుంటాడు. అంటే అటువంటి వానికి అటువంటి దేవునికి తల్లి కావాలని కోరుకుంటుందన్నమాట. సో అంత త్యాగమయం అనేటువంటిది మన చరిత్రలు వీళ్ళందరిది కూడా, అది మనము నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనము మెయిన్ మాతాజీ అడిగారు, శ్రీకాంతి మాతాజీ అడిగారు కాబట్టి మనము కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క సంతానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం. ఇది ఒక విధంగా మన పూర్వజన్మ సుకృతమే. అంటే భాగవతంలో ఏ పార్ట్ అయినా మనం ఏ పార్ట్ అయినా కొద్దిగా విన్నప్పటికీ కూడా మనకి జన్మలలో సంతరించుకున్నటువంటి పాపాలు, సంచిత కర్మ, మనం అవన్నీ ప్రారబ్ధ కర్మలన్నీ కూడా మనకి మన అక్కడి నుంచి విముక్తి పొందుతాం అన్నమాట ఈ భాగవతంలో. సో ఇలాగే మీరు కూడా మీకు తెలిసింది, విన్నది ఏదైనా అడిగితే మనము దాని గురించి ఫోకస్ చేయొచ్చు. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, కుంతీదేవి ప్రార్థనల నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. సో దట్ వీ విల్ కమ్ టు దిస్, యాజ్ అండ్ వెన్ వీ కమ్ టు దిస్ వీ కెన్ డిస్కస్. యాక్చువల్గా ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది. మనం ఆ స్టార్టింగ్లో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేశాము, కానీ ఎలాబొరేట్గా అడిగారు కాబట్టి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు. సో కశ్యప ప్రజాపతి, మనకి టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ గోత్రం ఏమిటి అని అడుగుతారు. గోత్రం ఏమిటి? కొంతమందికి గోత్రం తెలుస్తుంది, కొంతమందికి గోత్రం తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కశ్యప గోత్రం అని చెప్పేస్తారనమాట. కశ్యపుడు గోత్రం అని ఎందుకు చెప్తారంటే సృష్టిలో మ్యాక్సిమం జీవులు నాట్ మానవులు, డిఫరెన్స్ ఉంది. జీవులు అంటే ఈవెన్ క్రిములు అవ్వచ్చు, పక్షులు అవ్వచ్చు, చెట్లు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జీవము కిందనే వస్తుంది. అంటే ప్రాణం ఉన్నవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క సంతానాలే అనేటువంటిది మనకి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఎవరు కశ్యప ప్రజాపతి అంటే మరీచి అనేటువంటి ఋషుని యొక్క కుమారుడు అన్నమాట కశ్యప ప్రజాపతి. సకల జీవకోటికి ఆయన తండ్రి. మరీచి అనేటువంటి ఆయన ఎవరు అంటే బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు. అంటే మనమందరూ కూడా ఈ కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క సంతానమే, మోర్ ఆర్ లెస్. కాకపోతే మనకి గోత్రం తెలిస్తే ఆ గోత్రం అంటే ఏమిటి? గోత్రం అంటే ఏ ముని, ఏ ఋషి ద్వారా మనము డిసెండ్ అయ్యాము. అంటే మన తాత పేరేమిటి, మన ముత్తాత పేరేమిటి, ఆ ముత్తాతకి తండ్రి అయినటువంటి ఆయన పేరేమిటి, ముత్తాతకి ముత్తాత పేరేమిటి అని మనము ఎలాగా మనము వెళ్తుంటాము బ్యాక్వర్డ్స్, అది ఈ గోత్రానికి సంబంధించినమాట. ఇప్పుడు వివాహాలు కూడా మనకి ఎందుకు గోత్రము చూసి పెళ్లి చేయమంటారు అంటే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ సైంటిఫిక్ రీజన్. ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది అంటే
ఈ లవ్ మ్యారేజెస్ అంటూ అయిపోతున్నాయి. మరి లవ్ మ్యారేజెస్ కూడా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఉన్నాయా అంటే, అది భగవంతుడు సంకల్పించింది. ఒక్కొక్కసారి అలా సక్సెస్ అవుతుంది. కానీ మాక్సిమం ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ దేర్ ఈ లవ్ మ్యారేజెస్‌లో. ఎందుకు అంటే అట్రాక్షన్ వల్ల కలిగేది. జంతువులకు కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి. కానీ మానవులకి ఆ గోత్రం అంటే ఇప్పుడు సగోత్రము వివాహము వర్జితము. సగోత్రం అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి నుంచి ఇప్పుడు సగోత్రం అంటే ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి ఉన్నారు. వాళ్ళకి అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేనమామ మేనత్త ఇలాగ అందరూ కూడా అంటే వాళ్ళలో ప్రవహించేటువంటి రక్తము ఏముంటుందో అది సగోత్రులతో వివాహం గనుక జరిపిస్తే అంటే మేనత్త కొడుకు కానీ మేనత్త కూతురు కానీ మనము పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఒకే విధమైనటువంటి రక్తం వలన పుత్రులలో పుత్ర సంతానంలో పుత్రులు కానీ పుత్రికల్లో కానీ ఒక అంగలో వైకల్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది అని చెప్తారనమాట. సైంటిఫికలీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవన్. అందుకనే చెప్పి ఈ గోత్రం ఒక్కటి తప్పిస్తే మిగతా వివాహము చేయండి. సగోత్రులకి వివాహము చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వివాహ ప్రస్థానం చేస్తున్నాము. కాశ్యప గోత్రం ఉన్నది అబ్బాయిది. అమ్మాయి వైపు వాళ్ళది కూడా కాశ్యప గోత్రం అంటే అటువంటి వివాహము తగదు. ఎందుకు అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్. సో ఒకే టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ సోదరి కింద వస్తుంది. సోదరులకు పెళ్ళిళ్ళు చేయకూడదు అనేటువంటిది ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి ఈ గోత్రము తెలుసుకోవడము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఇష్టపడి పెళ్లి చేసేసుకున్నారు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. వీలైనంత వరకు వీ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇఫ్ ద గోత్రం ఈజ్ ద సేమ్. ఇఫ్ ద గోత్రం ఈజ్ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ ఫైన్. అయినప్పటికీ కూడా మన సంప్రదాయము మన కల్చరు ఇవన్నీ ఎందుకు మన భాష ఎస్పెషలీ భాష అనేటువంటిది మనుషుల్ని కలుపుతుంది, మనసులని కలుపుతుంది. ఇప్పుడు మనం తెలుగు మాట్లాడుతున్నాము, ఇప్పుడు మనం ఏదో వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాము, తెలుగు వాళ్ళని చూస్తే అబ్బా ఎంత హ్యాపీ అవుతుంది. మనం నార్త్ ఇండియా టూర్కి వెళ్తాం అనుకోండి, ఆ టూర్లో వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు వాళ్ళే మనకి కలిశారనుకోండి ఆ ప్రదేశంలో, అబ్బా ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అవి ఫీల్ హోమ్లీ. కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. గోత్రము అనేటువంటిది భాష అనేటువంటిది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి. సో ఈ కశ్యప ప్రజాపతి ఆయన విశేషంగా ఈ సృష్టి కార్యానికి ఆయనని ఉద్దేశించారనమాట. సో ఏమిటి ఆయన ఎలాగా ఆవిర్భవించాడు కశ్యప ప్రజాపతి అంటే, కశ్యపుడు బ్రహ్మదేవుని మానసపుత్రుడైన మరీచి మహర్షి యొక్క కుమారుడు. మరీచి, అంగిరసుడు, అత్రి అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుని మానసపుత్రులు అనమాట. వాళ్ళలో ఒకడైనటువంటి మరీచి ఋషికి జన్మించినటువంటి వాడు కశ్యపుడు. కశ్యప అంటే కశ్యప అంటే చూసేవాడు లేక దార్శనికుడు అని అర్థం. అంటే ఏమిటి? ముందు చూపు కలిగినటువంటి వాడు. విషన్ అంటే ముందు చూపు. మనకు అందుకే అంటాం మరి ఆర్ టూ థింగ్స్, మిషన్ అండ్ విషన్. మిషన్ అంటే చేసేటువంటి పని, విషన్ అంటే ఆ పని ముందుకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని తెలియజేస్తుంది అనమాట విజన్. అందుకే ముందు చూపు అంటారు, దాన్ని ముందు చూపు అంటారనమాట. సో అటువంటి ముందు చూపు కలగవాడు దార్శనికుడు. ముందు ఏం జరగబోతుంది అనేటువంటి తెలుసుకున్నవాడు కశ్యపుడు. అంటే మనము ఇదేమంటారు, జ్యోతిష్యులు అంటాం కదా. జ్యోతిష్యులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము సాధన చేసుకుంటారు. మనం చూస్తాం, ఎవరైనా మనము జాతకం చూపించడానికి వెళ్తాం, ఎందుకండి గురువుగారు ఇలాగ అవుతున్నది అంటే వాళ్ళు దర్శించి, ఓహో మీకు ఆ టైంలో ఇలాగ అయిందా, మీకు గుర్తుందా అని అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాళ్ళు చూడగలరు అనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుని విశేషంగా ఆరాధించి ఆ శాస్త్ర గ్రంథాలని అంటే వేసేటువంటి ప్రశ్న, వేసేటువంటి టైము, వేసేటువంటి రోజు, వేసేటువంటి గడియ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా మనస్సులోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మాకు ఒక గురువు గారు ఉన్నారు, నాకు ఈవెన్ వీడికి మన ప్రశాంతి మాతాజీ కూడా తెలుసు. హైదరాబాద్లో మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు ఆయన. ఆయన పేరు యదునందనాచార్యులు ఆయన. సో ఆయన దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళాము. మా చిన్నబాబుకి మ్యారేజ్ గురించి చాలా కాలంగా ట్రై చేస్తున్నాము, కుదరలేదన్నమాట. సో ఎందుకు ఇలాగ అవుతుంది, మంచి క్వాలిఫైడ్, చూడ్డానికి చక్కగా ఉంటాడు, అన్నీ బాగుంది, హైట్ బాగుంది, అన్నీ బాగుంది, కలర్ బాగుంది, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, అయినప్పటికీ ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదు అని వస్తున్నాయి.
మన సంబంధాలు దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని చాలా బాధ వేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము. వెళ్తే నేను మా ఆవిడ కూర్చుంటే ఆయన నన్ను చూసి చెప్తున్నాడు, చూడండి ఈయన ఎలా కూర్చున్నారు, ఇక్కడే కనిపిస్తున్నది మీ ఇంటిలో ఎక్కడ, కిచెన్లో అంటే ఆగ్నేయ దిశలో ఆ పొయ్యి కింద నల్లటి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నల్లటి ఐటమ్స్ ప్లస్ అక్కడ మీరు వాషింగ్ మెషిన్ పెట్టారు. అంటే ఈ సౌత్ ఈస్ట్ అదేమిటి ఆగ్నేయంలో, ఆగ్నేయము అగ్నికి మూలము ఆగ్నేయము. మరి దాని మీద మీరు వాటర్ పెట్టేశారు కదా, అది తీయండి. తర్వాత ఈ నల్లటి వస్తువులు అక్కడ ఉన్నాయి, తీయండి అని చెప్పారు. అంటే ఆయన మా ఇంటికి రాలేదు, అసలు చూడలేదు. ఆయన ఎలా చూడగలిగాడు అంటే కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఆయన కూర్చున్న విధానం చూసి. అంటే నేను కూర్చున్న మీరు నన్ను అన్నాడు, నేను సరిగ్గానే కూర్చున్నాను కదండి, నేను ఆయన నా కాళ్ళు చూసుకున్నాను. లేదు మీరు కరెక్ట్గానే కూర్చున్నారు, కానీ నాకు అక్కడ కనిపించింది అని చెప్పాడనమాట. ఇది ఎప్పుడో కాదు, 2021లో హ్యాపెండ్, అంటే 5 ఇయర్స్ బ్యాక్. సో చూసి మీరు అది తీయండి, వెంటనే అతనికి వివాహం అవుతుంది అని చెప్పారనమాట. అది వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు రాత్రి చూస్తే అక్కడ ఒక బ్యాగ్ నిండా మా పెద్దబాబుకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు. ఏమిటి అంటే ఈ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, నల్లటి అదేంటి నాన్ స్టిక్, అందులోని గిన్నెలు, తర్వాత అందులోని అది కడాయి, ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. అబ్బా అని మేము అసలు ఎంత ఆశ్చర్యపోయామంటే యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ మాతాజీస్. సో వెంటనే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి మా ఇంటికి వచ్చి, చూడండి ఇంకా ఏమేం చేయాలి అంటే అప్పుడు చెప్పారు, అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి, ఏ ప్రాబ్లం లేదు, వాస్తు ప్రకారం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, కానీ మీరు పెట్టుకునే విధానము కొద్దిగా అక్కడెక్కడ మార్పులు చేసి చూపించారు. ఆయన చెప్పిన ఒక 3 months లోపే బాబు వివాహం సెట్ అయిపోయిందనమాట. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళని దార్శనికులు అంటారు, మునులు. వాళ్ళు మనకి చూడ్డానికి మామూలుగా కనిపిస్తారు, కానీ వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి సాధన చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు మనము ఒక సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఏమిటి ఐస్బర్గ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఐస్ కొండలు సముద్రంలో ఉంటాయి, గడ్డకట్టిపోయి ఉంటాయి. పైన కనిపించడానికి కొద్దిగానే కనిపిస్తుంది, కానీ షిప్ వాళ్ళు గ్రహిస్తుంది. అందులో మెషిన్స్ ఉంటాయి, అవి కింద ఎంత లోతుగా ఉన్నది, ఎంత వెడల్పుగా ఉన్నది, పైన కనిపించే విధంగా మనం షిప్ని నావిగేట్ చేస్తే షిప్ చాలా లోతుకుంటుంది సీలో, అది వెళ్ళి ఢీ కొట్టే ప్రమాదం ఉన్నది. అంటే అలాగా వాళ్ళు గమనిస్తారనమాట ఈ ఋషులందరూ కూడా, మునులు వీళ్ళందరూ కూడా. అందుకే వాళ్ళు మహానుభావులు. అందుకే గురువునే మనము గురువులో మనం చూసుకోవాలి. అంతటి అతనికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, గౌరవం ఇవ్వాలి, వినయ విధేయతలతో వేడుకుంటే. అండ్ ఇంకొకటి విశ్వాసం అనేటువంటిది ఉండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. రక్షతి తేవ ఇది విశ్వాస అని కృష్ణుని మీద అటువంటి నమ్మకమే గురువు మీద. అంటే కృష్ణుడు మనకి కనిపించడు, ఎందుకు మన సాధన అంత లేదు, కృష్ణుడు మనతో మాట్లాడడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ఎందుకు సాధన చేస్తే తప్పకుండా కృష్ణుడు మనతో మాట్లాడతాడు. అదే గురువు ద్వారా మాట్లాడి ఆయన ద్వారా ఆదేశాలన్నీ ఇస్తాడన్నమాట భగవంతుడు. సో అటువంటి వాళ్ళు దార్శనికులు. సో ఈ కశ్యప ప్రజాపతి అటువంటి వాడనమాట. అంటే ముందు చూపుతో ఎటువంటి సంతానము, ఎటువంటి సృష్టిని చేయాలి అనేటువంటిని దర్శించి ఈ 13 మంది భార్యలతో కూడా ఆ సృష్టి కార్యాన్ని ఆయన చేశాడనమాట. సో ఆయనలో అత్యంత ఆయన ఎవరు, అత్యంత శక్తివంతుడైన ప్రజాపతి, ప్రజలకు పతి. అంటే హీ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్రియేచర్స్ జీవులు అంటారనమాట తెలుగులో. సృష్టిలో దైవిక మరియు రాక్షస శక్తులు. మరి సృష్టి కార్యం మంచి వాళ్ళనే పుట్టించవచ్చు కదండి, ఎందుకు చెడ్డవాళ్ళని కూడా పుట్టిస్తున్నారు అంటే బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. మంచితనం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, వెలుగు ఎప్పుడు మనకి ఇంపార్టెన్స్ అనిపిస్తుంది, చీకటి ఉన్నప్పుడు వెలుగు, మనం టార్చ్ లైట్ చిన్నదైనప్పటికీ కూడా ఆ చీకటిని పారద్రోలుతుంది. అందుకే సృష్టిలో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మంచి చెడు, సుఖము దుఃఖము, కష్టము నష్టము, కష్టము సుఖము, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఎలాగైతే వెలుగు ఉంటుందో చీకటి ఉంటుంది, సో ఎలాగ డే ఉంటుందో నైట్ ఉంటుంది, అటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈయన చాలా పవర్ఫుల్ ప్రజాపతి అన్నమాట. అందుకే ఆయన్ని సర్వభూత పితామహుడు అంటాడు.
సర్వభూత పితామహుడు. నేను మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఒక 2 వీక్స్ తర్వాత. సో మీరు ఎంతవరకు దీన్ని రిమెంబర్ చేశారు, ఇది ఎందుకు నేను ఎలాగో షేర్ చేస్తున్నాను మీకు. షేర్ చేసి ఈ పీపీటీస్ మీరు ఒకసారి చదవాలి. ఎందుకంటే వినడము వీ విల్ ఫర్గెట్ 90%, 10% గుర్తుంటుంది. చదివితే మీకు 60-70% గుర్తుంటుంది. మళ్ళీ మీరు డిస్కస్ చేస్తే మీ వాళ్ళతో మీకు 100% గుర్తుంటుందన్నమాట. సో ఇది మన పిల్లలకి, మన వాళ్ళకి కథల రూపంలో మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ మొబైల్ ఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్, వీ షుడ్ లుక్ అట్ దిస్. ఓకే. సో కశ్యపుని 13 మంది భార్యలు ఎవరయ్యా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్. వీళ్ళ పేరు తలుచుకున్నా కూడా మనకి మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్తారు. ఎందుకు? భాగవతంలో ప్రతి ఒక్క అక్షరంలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు ఉన్నాడు, అది మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ అదితి. అదితి అంటే దితి కాదు, పేరులోనే ఉంది, దితి కాదు, నా దితి. దితి అంటే దైత్యుల యొక్క మాత,